ایک اور معاملہ ہے جس میں ہارون صاحب پوری قوم ہی الجھی ہوئی ہے، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ مینار پاکستان کا جو انسیڈنٹ ہوا، پوری دنیا میں 14 اگست کا پاکستان کی آزادی کا دن، اور اس قسم کی ویڈیوز پوری دنیا میں گئی کہ کیا کچھ ہوا۔ اب جھوٹ کون بول رہا ہے سچ کون بول رہا ہے، دونوں طرف سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جھوٹ سچ تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اس میں تو کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں۔ بتائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کس قسم کی پولیس ہے جی، اور یہ ویسے کوئی 3-4 ہزار اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں گالی گلوچ، اور لیکن اس میں پی ٹی آئی کے اور نون لیگ میڈیا سیل کے بند نہیں کیے گئے، ان کو گالیاں دینے کی اجازت ہے چونکہ وہ پولیٹیکل ہے۔ 3-4 ہزار جو سیکورٹی ایشوز وغیرہ پہ یا وائیں پھیلاتے تھے بند کیے گئے ہیں۔ بھائی ایک تو آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، ایک یہ ہے کہ پولیس 40 آدمی اس تھانے کے ڈیوٹی پر تھے اس وقت مگر نہیں تھے بھی اور نہیں بھی تھے، نہیں تھے مطلب ان کی ڈیوٹی لگائی وہ تھے نہیں۔ 1-5 فون کیے جاتے رہے، کوئی آیا نہیں۔ تو 30-35 اچھا معطل کس کو کیا؟ ڈی آئی جی کا کیا تعلق؟ ایس ایس پی کو معطل کر دیا، ایس ایچ او کو معطل، ایس ایچ او کو تو خیر ٹھیک معطل کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ کیا، میں کئی سال 2-3 سال سے چیخ رہا ہوں کہ بھائی آئیڈینٹی کارڈ کی پابندی لگاؤ، ان سے اپنا ٹک ٹاک والوں سے، ٹویٹ والوں سے، فیس بک والوں سے اگریمنٹ کرو کہ ہمارے ملک میں آپ کریں، شوق سے کاروبار کریں۔ 8 کروڑ آدمیوں کو اجازت، 10 کروڑ کو اجازت دے دیں، کوئی ٹویٹ بھی کریں، فیس بک پہ بھی جائیں، ٹک ٹاک بھی کریں، لیکن یہ اس کی حدود ہیں، اس پر اپنا شناختی کارڈ نمبر ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ قانون بنائیں کہ پاکستان میں شناختی کارڈ نمبر لکھنا ضروری ہوگا، تو شناختی کارڈ نمبر کے بعد آپ کو ایک بٹن دبانا ہے، نادرا آپ کو بتایا جائے گا یہ آدمی ہے وہاں رہتا ہے۔ یہ مطلب یہ کہ تماشا بن گیا آپ معاشرے کی ایک یہ مزاحیہ پروگرام ٹی وی کے بعد، ناٹ آل آف دم، یہ سوشل فیبرک تباہ کر رہے ہیں، اور میڈیا ایز اے ہول بھی کر رہا ہے، افواہیں پھیلا کر غیر ذمہ۔ مجھے ایک دفعہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا 7 بجے سے لے کے 1 بجے کا دنیا کے کسی ملک میں یہ غیر ذمہ داری نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہوتی ہے۔ یہ بات ہے 7 بجے سے 11 بجے تک، یہ بات درست ہے۔ بھائی آزادی اور چیز ہے، مگر آزادی ہمیشہ ڈسپلن کا مطالبہ کرتی ہے۔ اچھا اب یہ واقعہ کیا ہوا کہ جی انہوں نے کہا جی پولیس والے یہ سارے معطل اور یہ اور وہ، اور پولیس پنجاب پولیس کی بڑی ذلت ہوئی اور وہ بہت ناخوش تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس پہ ان کا کنٹرول تھوڑی ہے۔ انعام غنی صاحب تھے، انہوں نے 300 آدمی پکڑ لیے، 300، 160 پہ مقدمات بنا دیے۔ 160 آدمی ایک خاتون کو چھیڑ سکتے ہیں؟ ویڈیوز تو نہیں، 160 is it practically possible؟ اس میں ایک 70 سال کا آدمی بھی تھا، 10 آدمی، 20 آدمی، 30 آدمی، 40 آدمی، 50 سال، اور جو شناخت پریڈ کے لیے لوگ پیش کیے گئے جیل میں اس خاتون کے سامنے، وہ وہاں تھے ہی نہیں، اس یعنی وہ پورے انسیڈنٹ کا وہ حصہ ہی نہیں تھے جن لوگوں کو اور ان کو اس نے ملزم قرار دے دیا۔ رشوتیں وصول کی گئیں، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے 2-2 3-3 4-4 بچے ہیں، وہ اپنے محلے میں شرمندہ۔ اب وہ کیا کریں؟ انہوں نے اپنے ضمانتیں کروائیں یا پیسے دے کے نام نکلوائے، وکیل کیے۔ یہ ہے خان صاحب سے روز ہم پوچھتے ہیں، یہ آپ تبدیلی لانا چاہتے تھے؟ بس کہیں سے تو بگننگ کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ پھر ایک اور کمال ٹرن آیا کہ اس نے کہا کہ اس کے بیان کے مطابق 5-5 لاکھ روپے ان سے وصول کرو۔ ہاں، وہ لڑکا ریمبو اس کے بیان کے مطابق، یہ ٹک ٹاکر خاتون نے کہا۔ اب اس نے کہا، خاتون نے کہا کہ تو مجھے بلیک میل کرتا رہا اور یہ سارا پلان اس کا تھا، اور یہ کہتا تھا 5-5 لاکھ روپے اپنا، وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا 5-5 لاکھ روپے وصول کرو، میں نے کہا تو اس نے کہا میں تمہیں پھنسا دوں گا۔ وہ دونوں تو ایک تھے۔ دیکھو نا، اس کی تو فالنگ تھی چند سو کی، اور وہ 10 لاکھ تک پہنچی۔ اور ماشاء اللہ اصغر خان صاحب کہتے تھے یہ ایک تماشبین قوم ہے، اور یہ مزید تماشبین ہو رہی ہے۔ حکومت کو فکر ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی فکر ہونی چاہیے، علماء کو بھی ہونی چاہیے، میڈیا کو بھی ہونی چاہیے، لیکن ہر کوئی اپنا لوچی تل رہا ہے نا معاشرے کی۔ تو مگر بلدیاتی انتخابات کی آپ بات کر رہے تھے، بلدیاتی انتخابات میں کیا آپ اپنی سٹیٹمنٹ پہ ابھی بھی قائم ہیں؟
तहरीक इंसाफ से मुतालिक कि अगर बल्दियाती इंतखाबात वो तो मैं कायम हूँ कि वो तहरीक इंसाफ जो है उसको बल्दियाती इलेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि वस्ती पंजाब में नून लीग ज़्यादा पॉपुलर है, और एक महंगाई है, और एक ये है कि ये कभी ढंग से टिकट नहीं दे सके। मुल्तान में भी आपने देखा था ना, जिनको इन्होंने टिकट नहीं दिए वो इंडिपेंडेंटली जीत गए। ये 2013 में भी ये होता, शेखुपुरा में जिनको टिकट दिए दे के वापस ले लिए, वो खड़े रहे। हाँ। उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवारों से ज्यादा टिकट लिए। वो मैकेनिज्म कभी इनसे बन सका ही नहीं है। उस वजह से मैं कहता हूँ। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन का मामला बहुत अहमियत का अमल है। देखिए, उन्होंने एक एक्ट पास कराया और बल्दियाती जो अदारे हैं वो मुअत्तल कर दिए। जो अदालत ने फैसला दिया कि बिल्कुल नहीं मुअत्तल हो सकते, और मार्च में गलबन उन्होंने कहा कि बहाल करें। 7 महीने गुजर गए, बहाल नहीं किए जा सकते। अच्छा, अब उस पर तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त चली गई है कि लेकिन वो नवंबर में उसकी समाअत होगी तो दिसंबर में तो उनकी मुद्दत ही ख़त्म हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च में इलेक्शन होंगे। अब वो विलेज काउंसिल हैं, उनके नाम बदल दिए हैं, ये है वो है, इख्तियारात बढ़ा दिए हैं, और फिर म्यूनसिपल के होंगे, कारपोरेशनों के, फिर मेट्रोपॉलिटन के होंगे, और वो डायरेक्ट होंगे। ठीक है ना। लेकिन मैं इसमें कायम हूँ, और उसने के लिए फंड्स मांग लिए हैं हुकूमत से, वजारत खजाना से, इलेक्शन कमीशन ने। किसके लिए फंड्स रिक्वायर्ड? इस पे मैं कायम हूँ कि पीपल्स पार्टी सिंध में जहाँ कहीं उसका दायरा असर है, कराची में जो भी पार्टियाँ हैं, ये वहाँ ठीक टिकट शायद कुछ दे दें पख्तूनख्वा में। इसकी ये फैन क्लब है, पीटीआई कोई पार्टी नहीं है। ये इसमें खुशामदी डोमिनेट करते हैं, ग्रुप हैं, धड़े हैं जिनको ख़त्म करने की खान साहब ने कभी कोशिश नहीं की। सही। मसलन ये महमूद रशीद और लीम खान लड़ रहे थे तो खान साहब ने उनकी सुलह कराने की कभी कोशिश नहीं की, और वो जहांगीर तरीन के साथ बहुत से लोग नाराज़ होकर चले गए तो उनके साथ सुलह करने की कोई कोशिश नहीं की। तो वो ये टिकट नहीं ठीक दे सकते। ठीक है, ये सबसे बड़ी उनकी वजह है बल्दियाती इंतखाबात। और बहुत से सवालात उठेंगे कि 70 अरब रुपये, 80 अरब रुपये, ये 70 है मेरा ख्याल है, सिर्फ एक तौसा के लिए। मियाँ वाली तो चलो कुछ जवाब है कि भाई जितना अरसा इमरान खान पोजीशन में रहा और 20 साल रहा तो मियाँ वाली में काम नहीं हुआ, तो ये क्या है। और बहुत सी चीज़ें, बहुत से और सवालात उठेंगे। नाराज लोग जिनको ले के आए पार्टी में और फिर उनको टिकट नहीं दिए और वो फिर खुद जीते, बहुत से मसले होंगे ना। बल्दियाती इलेक्शन इनके लिए सहल नहीं होंगे, बहुत मुश्किल वक्त होगा। ठीक है, क्या ये तजुर्बा किया जा सकता है ईवीएम का हारून साहब बल्दियाती इंतखाबात को लेके? एक छोटा सा नहीं, बल्दियाती इलेक्शन तक 8000 मशीनें कहाँ से बन सकती हैं? 8000 मशीनें चाहिए। लेकिन ये है कि कुछ जगह पे हो सकता है और होना चाहिए, और मशीन में किसी का नुकसान नहीं। ये मुखालफत बराए मुखालफत है, मशीन झूठ नहीं बोलती। कंप्यूटर झूठ बोल सकता है, आप उसमें गलत डाटा फीड करेंगे तो दूसरी बात है। मैं कल इसकी बहुत वजाहत कर चुका हूँ। ठीक है, बल्दियाती इलेक्शन इंतहाई अहम है। मिडिल क्लास लीडरशिप बल्दियाती इलेक्शन से आती है, दुरुस्त बात है। ये खानदानी जो सियासत है, मुफ्ती महमूद के साहबजादे, वो अचकजई के साहबजादे, यानी भुट्टो के बाद उनकी बेगम साहबा, उनकी साहबजादी, फिर उनके मियाँ, फिर उनके औलाद। अच्छा, अला हाज़ल क्यास, ये जो पार्टियाँ हैं इस तरह नहीं होता। दुनिया में पार्टियां इस तरह होती हैं कि निचली सतह तक इलेक्शन होते हैं, वहां से फिर लोग उभरते हैं। बल्दियाती इलेक्शन से लीडरशिप उभरती है मिडिल क्लास की, फिर वो ग्रो करती है। देखिए फखर इमाम कहाँ से आया? एक जो ढंग का पॉलिटिशियन है वो कहाँ से आया? ये 30 साल पहले बल्दियाती इलेक्शन से आया ना। और कैसा आदमी था, 30 साल से ज़्यादा हो गया, कि जब वो इलेक्शन हार गया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का तो उसने वजारत से भी इस्तीफा दे दिया। ये बल्दियाती इलेक्शन से लोग आते हैं ना, ढंग के लोग। और वैसे तो अब हालत ये हो चुकी है कि बल्दियाती इलेक्शन में भी इस दफ़ा करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं ये अपना छावनियों में।